بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ہم شکر گزار ہیں تمام شرکاء کے کہ انہوں نے ہمیں عزت بخشی اور ہمارے فورم پہ تشریف لائے۔ ہمارے آج کے مہمان جناب منظور احمد صاحب، آپ ایک بزرگ رہنما کے طور پہ، ایک لیڈر کے طور پہ ایک موٹیویشن ہے ہمارے لیے۔ انہوں نے اپنا پورا کیریئر آپ نے سٹارٹ کیا ابتدائی زمانے سے، اور وہ پاکستان بھی بنے ہوئے بھی چند سال ہوئے تھے، پاکستان ایئر فورس میں رہے، اور پھر اس کے بعد پاکستان ایئر فورس کے لیے ٹریننگ کے لیے برطانیہ گئے۔ واپسی پہ تقریباً 10 سال تک انہوں نے سرو کیا پاکستان ایئر فورس میں، پھر CSS کیا اور پاکستان سول سروس میں انہوں نے سرو کیا، اور اس کے بعد بینکنگ میں ان کا وسیع تجربہ ہے، اور ابھی وہ آتھر ہیں، لکھتے ہیں، آرٹیکلز اخباروں میں چھپتے ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں کہ وہ تشریف لائے، انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ ہم جاننا چاہیں گے منظور صاحب سے کہ اتنے زندگی کے مختلف تجربات سے ابھی تک انہوں نے پاکستان کے حوالے سے، اخلاقی قدروں کے حوالے سے، اور ہم کیسے پاکستان کو ایک فلاحی ریاست میں بدل سکتے ہیں، ہماری اخلاقی قدروں کو بہتر کر سکتے ہیں، کچھ فرمائیے گا اس کے بارے میں۔ شکریہ سعید صاحب اور معزز دوستو، تو مجھے عنوان دیا ہے کہ ہماری جو اخلاقی قدریں ہیں ان سے ہم پاکستانی معاشرے کی کس طرح سے ترقی کر سکتے ہیں۔ میرے جو بھی خیالات ہوں گے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان سے ایگری کریں، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، جزوی بھی اور پوری طرح بھی، لیکن یہ میرے اپنے اوریجنل آئیڈیاز ہوں گے جو بھی ہوں گے، کیونکہ میں جو لکھتا ہوں وہ بھی اوریجنل لکھتا ہوں، اور میرے اخباروں کے ایڈیٹر بعض دفعہ مجھ سے ناراض بھی ہوتے ہیں کیونکہ میں تھوڑا سا سخت ہوتا ہوں اپنے تحریر میں اور خیالات میں۔ کچھ پروفیسر ڈاکٹر عثمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو مجھے آلموسٹ 20 سال سے جانتے ہیں، ان کو میرا طرز تخاطب معلوم بھی ہے۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اخلاقی قدریں اور پاکستانی معاشرہ۔ پہلے میں اخلاقی قدروں کے بارے میں کیا سوچتا ہوں اور کیا میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے وہ میں بتا دوں۔ اخلاقی قدریں ایک تو ہوتی ہیں انفرادی، جیسے صداقت، امانت، ہمدردی، لوگوں سے ساتھ مدد کرنا، جو ہمارے رسول مقبول کی، ہمارے نبی کریم کی جو ذاتی اخلاقیات تھی نبوت سے پہلے، وہ اخلاقیات ہر مذہب میں ایسے ہی ہے اور ہمارے دین میں بھی ایسے ہے، اور یہ یونیورسل ہوتی ہے اخلاقیات۔ اس کو ہم کلاسک مورلٹی بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ایک ایسی ہوتی ہے جس کو ہم معاشرتی اخلاقیات کہتے ہیں، جو تجارت سے ہماری ریلیٹ کرتی ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، لین دین سے، ڈپلومیسی سے، سیاست سے، ہر وہ چیز جو ہماری معاشرت کو ٹچ کرتی ہے، یہاں تک کہ ٹیکس دینے سے، یہ سارا کا سارا جو ہے معاشرتی یا سو کہہ لیجیے کہ سوشل مورالٹی ایک وہ حصہ ہے۔ ان دونوں حصوں کو جب آپ اپلائی کرتے ہیں پاکستانی لوگوں پہ، جو پاکستانی معاشرہ بناتا ہے، تو مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان دونوں مورالٹیز کے اندر، دونوں اخلاقی قدروں کے اندر، ہم پاکستانی خاص طور سے اور اس سب کانٹیننٹ کے جو مسلمان ہیں وہ جنرلی، لیکن ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہم بری طرح سے فیل ہو چکے ہیں۔ ہماری نہ ہی جو انفرادی اخلاقی قدریں اچھی ہیں، ہم بہت زیادہ قابل اعتراض ہمارا لوگوں کا جو رویہ ہے وہ بالکل
وہ نہیں ہے جو رویہ آپ کافروں میں اور مشرکوں میں، امریکہ میں، کینیڈا میں پاتے ہیں۔ وہاں دیانت بھی ہے، وہاں امانت بھی ہے جنرلی، اور وہاں بھی بے ایمان ہوں گے، وہاں بھی جھوٹ بولنے والے ہوں گے، وہاں بھی درستگی سے اور سختی سے بات کرنے والے بھی ہوں گے، وہاں ریسسٹ بھی ہوں گے، لیکن کم۔ ہمارے ہاں تو ہم تو اپنی ذات کے اوپر تکبر کرتے ہیں، ہم تو اپنے فرقے پہ تکبر کرتے ہیں، ہم تو اپنے پیسے پہ تکبر کرتے ہیں، تو ہم میں تو بہت زیادہ خرابیاں ہیں۔ اب ایکچولی جو ہم بات کرنی چاہتے ہیں، جو آج کا ٹاپک ہے کہ ہم کیسے اس اخلاقی قدروں کو امپروو کریں۔ زیادہ ہمارا جو اس وقت اس ہاؤس کا اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں، ہمارا زیادہ زور انفرادی اخلاقیات کی بجائے معاشرتی اخلاقیات پہ ہونا چاہیے، کیونکہ اسی سے ایکچولی معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے اور اسی سے ہمارے ملک کی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ ہمیں اگر ٹیکس دینے کی عادت ہو تو ہم یقیناً ملک کا فائدہ بھی کر رہے ہوں گے، جو ارد گرد سوسائٹی ہے اس کا بھی فائدہ کر رہے ہوں گے۔ اگر ہم ملک کے ساتھ، اب میں تھوڑا سا بتا دوں، اسمگلنگ، یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ انفرادی جو ہے قدر بعض مرتبہ معاشرتی قدر کے اوپر کیسے اوور لیپ کرتی ہے۔ ابھی تقریباً 5-6 سال ہوئے، میں پشاور گیا ہوا تھا، وہاں میں گیا لنڈی کوتل وغیرہ میں، تو وہاں پٹھان سارے کے سارے کھلم کھلا سامان لاتے ہیں اور لا کے وہ بیچتے ہیں، کوئی کسٹم وسٹم نہیں ہوتا، اوپنلی وہ اسمگلنگ کرتے ہیں۔ ان کو پیسے زیادہ دیں تو وہ آپ فریج مانگیں، جو مرضی مانگیں، وہ لاہور پہنچا دیتے ہیں۔ تو میں نے ایک بڑے ہی ذرا پڑھے لکھے پٹھان سے پوچھا کہ بھائی یہ تمہیں پتہ نہیں کہ یہ گناہ ہے یہ تو اس نے کہا کون سا گناہ ہے؟ میں چیز سستی لیتا ہوں اور اس کو جہاں پیسے اچھے ملتے وہ بیچتا ہوں، تو اس میں مجھے بتاؤ کہ میں گناہ، اللہ کا گناہ کیا کر رہا ہوں؟ یعنی وہ اپنی انفرادی اخلاقیات کو ملاتا ہے معاشرتی اخلاقیات کے ساتھ، اور وہ جو نقصان پہنچا رہا ہے اسٹیٹ کو بائی ڈپرائیونگ دی اسٹیٹ فرام دی ٹیکسز، اس کو وہ جسٹیفائی کر رہا ہے کہ اللہ میاں تو مجھے گناہ نہیں دیتا، یہ تو تجارت ہے۔ تو مطلب ہے کہ ہمارے ہاں اتنی ڈسٹارٹیڈ ہماری تھنکنگ ہے اباؤٹ اخلاقیات ہمارے پاکستانیوں میں۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، یہاں لاہور میں جتنے بھی تاجر ہیں، بڑے حاجی ہیں، بڑے نمازی ہیں، ہر وقت ہاتھ میں تصویر رکھتے ہیں، عمرے بڑے کرتے ہیں، حج بڑے کرتے ہیں، سارے اکبری منڈی، اعظم کلاتھ مارکیٹ والے، ان کے ماتھوں پہ بڑے بڑے محراب ہیں، لیکن وہ ٹیکس چور بھی ہیں، وہ ملاوٹ بھی کرتے ہیں، اور وہ نمبر 2 مال کو نمبر 1 مال بنا کے بھی بیچتے ہیں۔ تو اخلاقیات جو ہے یہ ہماری تجارت پہ بھی اثر کرتی ہے۔ اسی طرح سے ہم جو ہمارے ملک میں اس وقت سیاست چل رہی ہے، ہماری سیاست کے اندر بھی اخلاقیات کی ٹوٹلی ختم ہو چکی ہے۔ ہر معاملے میں پاکستانی معاشرہ جو ہے، اخلاقی قدریں از ویری امپورٹنٹ۔ یہ میں سمجھتا ہوں عبادت سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا قرآن میں ہمیں ایک تو ہمیں انفرادی اخلاقیات پہ زور دیتا ہے، ہمیں طبیعت میں حلیمی ہو، کسی سائل کو، ضرورت مند کو، اس سے ہم درستگی سے جھڑک کے بات نہ کریں، جہاں ہم مدد کر سکتے ہیں مدد کریں، جہاں اگر ہم معاف کر سکتے ہیں معاف کریں، اگر ہم نے بدلہ لینا بھی ہے تو اتنا بدلہ لیں جتنی کہ اس کی بندے کی خطا ہے، جتنا کہ اس نے مجھے افینڈ کیا ہے اتنا ہی میں بدلہ لوں۔ تو ہماری جو ذاتی اخلاقیات ہے اس کے بارے میں تو قرآن شریف بتاتا ہی ہے، یہ اور مذہبی کتابیں بھی بتاتی ہیں
لیکن جو معاشرتی اخلاقیات ہے وہ صرف دنیا میں ایک ہی مذہبی کتاب بتاتی ہے اور وہ قرآن شریف ہے کہ لین دین کیسے کرنا ہے، رشتوں میں توازن کیسے رکھنا ہے، اپنی بیوی بچے ماں باپ تایا دادا ہمسایا ان سے تعلق کیسے رکھنا ہے، میں مر جاؤں تو میری جو جائیداد ہے، میرے جو اثاثہ جات ہیں، ان کا بٹوارا کیسے ہونا ہے، میں نے کیا کھانا پینا ہے، کیا نہیں کھانا پینا، یہ جو انسٹرکشنز ہیں، یہ جو ہدایات ہیں، سوائے قرآن کے نہ بائبل میں ہیں، نہ زبور میں ہیں، نہ کسی وید میں ہیں، نہ کسی بدھسٹوں کی کتاب میں ہیں، نہ جین کی کتاب میں ہیں، نہ بھائیوں کی کتاب میں ہیں، یہ صرف ہمارے قرآن مجید میں ہے۔ تو یہ جو اتنی سالڈ معاشرتی اخلاقیات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے، عبادت کا حصہ جو ہے وہ تو قرآن شریف میں ہارڈلی 15-20% ہے، 80% تو ہے وہ اخلاقیات ہے اور معاشرت ہے۔ اس کے اوپر ہم گمراہ ہو گئے، اور ارشد صاحب کہتے ہیں کہ پاکستانی معاشرے کو ہم اخلاقیات سے کیسے ٹھیک کریں، ہم تو اپنا سابق ہی بھول چکے۔ تو یہ میں تھوڑا سا پیسیمسٹک ہوں about this part of subcontinent which we call پاکستان۔ یہاں کے لوگ ہسٹوریکلی آج سے نہیں، یہ مغلوں کے زمانے سے پہلے سے، جب یہ میجورٹی آف دیم مسلمان نہیں تھے، ہم ہو سکتا ہے میرے باوجداد بھی مسلمان نہ ہوں، اور وہ جو اخلاقیات ہم لے کے آئے، تو ہمیں اخلاقیات ہمیں کسی طرح، ہم کلمہ تو پڑھ لیا، ہم مسلمان تو ہو گئے، میں مسلمان کے گھر پیدا تو ہو گیا، لیکن کسی نے فارملی میرے گھر میں، اور میرے خیال میں جو میرے آڈینس ہیں ان کے گھر میں بھی شاید کسی ایک آدھ کو باقاعدہ والد صاحب نے بٹھا کے اسلام کی جو اسلامی قدریں ہیں، یا جو انسانی قدریں ہیں، یا جو معاشرتی قدریں ہیں، ان کے بارے میں بتایا ہو۔ ہمیں یہ تو ضرور بتاتے رہے ہیں کہ بیٹا دیکھو بڑے کی عزت کرو، دیکھو بیٹا اپنی ماں کی عزت کرو، بڑے بھائی سے بات کرو، دادا کو سلام کرو، صبح اٹھ کے کلمہ پڑھو۔ یہ تو ضرور ہمیں گھر میں بتایا گیا ہوگا، اور مجھے بھی بتایا گیا، لیکن مجھے کسی نے اس وقت، کیا آج تک مجھے، میرے والد صاحب کو مرے بھی 30-40 سال ہو گئے، میں جب جوان تھا مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ معاشرے میں جو اخلاقی قدریں ہیں، جن کے چیمپئن اب مغربی ممالک ہیں، وہ ہم نہیں ہیں۔ جو سب سے بڑے جو اخلاقیات کے چیمپئن ہو سکتے تھے وہ مسلمان ہو سکتے تھے۔ ساری دنیا میں من حیثیت مسلمان ہم کوئی بہت زیادہ یعنی قابل تعریف نہیں ہیں، لیکن پاکستان کے ہم جو ہیں لوگ، وہ تو بہت ہی یعنی اس معاملے میں قابل رحم۔ السلام علیکم۔ جی ارشاد صاحب۔ ہاں، میں کرنا چاہتا ہوں کچھ، ایک چیز جو ہے جو میں دیکھ رہا ہوں اس کے بارے میں آپ کا خیال ہوگا، پہلے پوری بات سن لیں۔ تو جب شادیاں ہوتی ہیں تو اب ساس بہو میں سب سے بڑا، ہر جگہ ہر ڈرامے میں فلمیں دیکھیں کوئی نہ کوئی چکر چل رہا ہوتا ہے، اور عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ بہو جو ہے ساس کی خدمت نہیں کریں گی۔ حالانکہ قرآن میں جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ مطلب میاں بھی ہو سکتے ہیں، مطلب مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورت بھی ہو سکتے ہیں، ان کے مطلب ساس ہوں یا سسر ہوں، تو ان سے نکاح حرام کر دیا ہے۔ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے، سالی سے نکاح ہو سکتا ہے، ساس سے نہیں۔ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے، شوہر کے بھائی سے شادی ہو سکتی ہے، شوہر کے باپ سے نہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے ساس سسر کو الگ نہیں بتایا ہے، الگ سے نہیں یہ کام آیا ہے۔ ہاں، جو ترکے کا ہے، جو ترکہ ہے، ترکے میں تو ٹھیک ہے، وہ تو جو ریئل بلڈ ہے ریلیٹیو ان کا ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی جو ہے خدمت کرنا، احترام کرنا، وہ سب چیزیں وہ
माँ बाप एज ए माँ बाप कुरान में बताया है, आपका क्या ख्याल है? आपने खुद ही जवाब दे दिया सर अच्छा, कि वो जो ससुर है जिससे बहू शादी नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि उसका स्टेटस, उसका रुतबा तकरीबन उसके बाप जैसा है उस बहू के। तो जो लड़की आई है वो अपने खुसर को या अपनी सास को माँ का रुतबा एक किस्म का दे, कुरान शरीफ ने इनडायरेक्टली बता दिया। और सर एक और बताऊं इरशाद भाई, मैं अरब कंट्रीज में 24 साल नौकरी की है मैंने एज ए बैंकर। तो ये जो सास और बहू या दामाद और ससुराल के ये जो झगड़े हैं ना, ये सब कॉन्टिनेंट में ही हैं और ये हिंदू माशरे से हमने बारो किए हैं मुसलमान माशरे में। तो जिस मसले का आप जिक्र कर रहे हैं, दरअसल ये हमारा एक सकाफती मसला है जिसका ताल्लुक इस्लाम से भी नहीं है, क्योंकि अरब कंट्रीज में ये सास और बहू का इस किस्म का झगड़ा नहीं होता, बल्कि शौकनों का भी झगड़ा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम मंजूर साहब, दिल की गहराइयों से आपको सलाम और बड़ा अच्छा लगा कि आपको सुना। मैं सर सवाल तो एक मुकाम आता है जहां पर सवाल खत्म हो जाते हैं, तो मेरी ख्वाहिश होगी कि अगर 2 मिनट आप लोग इजाजत दें तो मैं जहां पर जो आपने गुफ्तगू की, तो जिस एंगल से मैं बात करना चाहूंगा उसमें हो सकता है कि कई ऐसे सवाल जो हमारे दोस्तों के दिलो दिमाग में हों और उसको भी हम उसमें साथ ले रहे हो, फिर आपकी मौजूदगी में आप हमारी तस्हीह भी कर दीजिएगा, दुरुस्तगी भी कर दीजिएगा। मैं सर पहली तो चीज़ जो आपने जैसे फरमाया, जब मैं आपको सुनना शुरू हुआ, तो कुरान हमारी किताब नहीं है, ये रब्बुल आलमीन का इल्म है और तमाम इंसान जो इस दुनिया में ज़रूर ज़मीन पे हैं, अल्लाह कहते हैं सब के लिए इसमें निशानियां हैं जो अक्ल रखते हैं और जो गौर से सुनते हैं। यही आयतें हैं, कुछ पर्दा कर जाती हैं और वही हैं जिससे रास्ता भी नजर आता है और अल्लाह से दुआ होती है कि हमें सीधे इनामों वाले रास्ते पे चलाए। और एक मुकाम के ऊपर ये कलाम अल्लाह है और उन लोगों को जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जिनके ज़ुल्कुरनैन की जो सुन्नत पे चल रहे होते हैं, जिनके दिल और दिमाग की आंखें खुली होती हैं, उनको एग्जैक्टली पता हो कि करीब से मनादी देने वाला एक मनादी देगा, तो उस पर हुक्म यही होता है कि सुनकर ईमान ले आना। तो अरशद भाई ने माशाल्लाह करीब से एक अजान दी और जिस तरह मसाजिद तो एक सिंबल है, जिस तरह वहां पर नमाजी इकट्ठे होते हैं, वहां सिर्फ इशारे होते हैं कि कान को हाथ लगाने का क्या मतलब है कि वो सुनकर ईमान लाना। देख कर तो फिरौन भी ले आया था। उसके बाद पेट पे हाथ रखो, तात करूंगा अल्लाह के रसूल की और उन साहिबान की जो अल्लाह का अमर तय कराएंगे। जो अल्लाह का अमर तो इस लम्हे भी तय हो रहा है, हर वक्त मोमिन या तो अमर तय करवा रहा होगा या तय कर रहा होगा। दिस इज द ओनली इल्म है हमारे पास। एक है कि हम सवाल जवाब एक दूसरे से करें। तो मुझे ये खुशी होगी कि जब अरशद भाई ने इस एक महफिल का एहतमाम किया, तो यहाँ यकीनन अल्लाह के वो मुकर्रबीन, वो दोस्त जिनको अल्लाह ने एटलीस्ट सुनने की, समझने की सलाहियत दी होगी, वो फिर लोगों की बात नहीं करेंगे। फिर अल्लाह कुरान में कहते हैं कि जिसको मैंने इल्म में और जिस्म में फोकियत दी उसको अपना इमाम बना लो। मसाजिद में हम देखते हैं सामने इमाम खड़ा होता है, मगर वो इमाम आपकी तरफ मुंह करके बात नहीं कर रहा होता, वो पीठ पे खड़ा किया होता है उसने आपको। इसी वजह से जिन मौलवियों का आपने जिक्र किया कि मरहब भी हैं, वो उम्रे भी करते हैं मगर नाप तोल में कमी करते हैं, इस्लाम नहीं है। जिस मुआशरे की आपने बात की, अल्लाह ने इस पाकिस्तान के अंदर हम तमाम, क्योंकि हमारे दरमियान में उर्दू जुबान सांझी है, तो वो कोई ऐसी कौम नहीं है जिसके ऊपर अल्लाह ने रसूल ना भेजो जो तुमसे तुम्हारी जुबान में बात करेंगे। तो ये तो इस लम्हे की बात हो रही है। तो ये सिलसिला कभी भी बंद नहीं हुआ। अल्लाह कहते हैं इनको जो शोहदा होते हैं उनको जिंदा को, ये मुर्दा नहीं है, गवाही दे रहे होते हैं आपके ऊपर, नबी बने तुम पर गवाह और तुम बनो नबी पर गवाह। फिर एक मुकाम पे कहा जब कौम बन जाएगी फिर कौम तुम पर बनेगी गवाह और तुम बनोगे नबी पर गवाह। तो ये कुरान की आयत को जब आप प्रैक्टिकली लेकर चलेंगे तो ये इस लम्हे की आयत है। हमें अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से आशना होगा, वरना हम सिर्फ सवाल जवाब करते। अल्लाह कुरान में कहते हैं कि फिर बातें ही ना करते रह जाना तुम बातें करने वालों के साथ। सूरह निसा उतरी उन मर्दों के बारे में जो जिहाद नहीं करते, जो अल्लाह के राह में नहीं लड़ते, बल्कि कहा खाना काबा में हाजियों को टोपियां पहनाना और तुम पानी पिलाना बड़ा मतलब समझ लिया है कि तुम अल्लाह की राह में जिहाद नहीं करते। तो बात ये, जिहाद तो बेहतरीन कोशिश है, बेहतरीन कोशिश इमाम बताएगा कि भाई तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है, आप यहाँ खड़े हो जाएं, आपने ये काम करना है। जब ये जमात बनेगी, जिसको मैं यकीन से कह सकता हूँ जो इस वक्त मेरी बात समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, जब सबसे पहले हम
اکٹھے ہو جائیں گے اس فورم سے زیادہ پریکٹیکلی. جب اکٹھے ہوں گے تو مسلمان اکیلا ہوتا ہے, مومن ایک جماعت میں ہوتا ہے. پہلے تو اللہ نے کہا کہ یہ منافق سارے باہم اکٹھے ہیں. اے مومنو, اگر تم بھی واقعی ایمان والے ہو تو پھر اکٹھے ہو جاؤ. پھر سوال جواب نہیں ہے, پھر وہاں پر صرف اذان ہے, پکار ہے, آؤ اکٹھے ہو جاؤ. جی سمندر السلام علیکم. میں کینیڈا سے ڈاکٹر جمیل ہاشمی بول رہا ہوں. آپ نے سمندر کو خوزے میں بند کر دیا ہے, اور بڑے ہی اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. رائے صاحب, آپ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اور علم کا جو نچوڑ آپ نے ہم تک پہنچایا ہے, یہ کتابوں میں پڑھنے سے نہیں ملتا. یہ جزاک اللہ. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جنت, جہنم بھی. تو یہ جو آپ نے باتیں کی, یہی اصل میں ہمیں صحیح راستہ دکھا, صراط مستقیم کی طرف لے جانے والی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو توفیق دے کہ ان پہ عمل بھی کر سکیں. آمین. جی, ہم طارق مشتاق صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کائنڈلی کچھ. میں ڈاکٹر صاحب کی ساری باتیں ماشاءاللہ, میرا تو ڈاکٹر صاحب سے کبھی کبھار ملاقات بھی ہو جاتی ہے اسلام آباد میں. ہی از ویری کائنڈ, اور میں ہر دفعہ ان سے کچھ سیکھ کر ہی آتا ہوں. اور ماشاءاللہ اتنا نالج, اتنا علم بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے جو میں نے ڈاکٹر صاحب میں دیکھا. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور ہمت دے. یہ جس مشن پہ لگے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اس مشن میں کامیابی عطا فرمائے. اخلاقیات کی بات کر رہے تھے. اخلاقیات کا جو سب سے پہلی, میری نظر میں سب سے پہلی درسگاہ ہے وہ گھر ہوتا ہے. اور گھر میں جو اخلاقیات کی سب سے پہلے استاد کے لیے وہ ماں ہوتی ہے, والدہ ہوتی ہے. اس کے بارے میں کچھ کریں. اس کے بعد پھر آگے اسکول یا انسٹیٹیوشن یا نظام تعلیم ہوتا ہے جہاں پہ اخلاقیات پڑھایا جاتا ہے. میں جاپان میں رہا ہوں. وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو شروع کے جو 2-3 سال ہوتے ہیں اس میں کتابوں کے اوپر, تعلیم پہ, مضمونوں پہ زور نہیں ہوتا. اس میں زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم نے سوسائٹی میں رہنا کس طرح ہے, سڑک کس طرح پار کرنی ہے, ہم کس طرح بتاؤ کرنا ہے, دوستیاں کس طرح نبھانی ہے, اپنی جگہ کو صاف کس طرح رکھنا ہے. وہ اخلاقیات ان کو بچپن میں اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے, فرسٹ ایئرس میں. کتابوں میں حساب اور جغرافیہ اور انگریزی اور اردو اور یہ چیزیں نہیں پڑھائی جاتی وہاں پہ. تو اس کے اوپر کچھ بالکل ٹھیک ہے. وہاں 7 سال کی عمر کے بعد وہاں کتابی ایجوکیشن شروع ہوتی ہے جاپان میں. اس سے پہلے وہ ان کو جھاڑو دے کے نا, ایون ٹیچریں جو ہیں وہ اسکول آ کے صاف کرتی ہیں, ساتھ بچے ہیلپ کرتے. ہمارے ہاں تو ابھی 3 سال کا بچہ ہوتا ہے تو ایک کمرشل اسکول جو ہیں لاہور میں, کراچی میں, وہ ماں باپ بچے کو 4-5 گھنٹے کے لیے اپنے پاس سے جدا کرنے کے لیے 20,000 روپے 30,000 روپے فیس دیتے ہیں. وہ وہاں اخلاقیات تھوڑی سکھاتی ہیں, وہاں تو وہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار سکھاتے ہیں. تو ہمارا بیسیکلی میں نے عرض کیا نا کہ وی آر اپ اسٹارٹ, ہم ایک اپ اسٹارٹ لوگوں کی قوم ہیں. یہ میں بڑا کچھ, اگر میری کتاب میں آئی وش کہ کوئی آپ پڑھیں, میں نے لکھا یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں یہ ہسٹوریکلی ہم اپ اسٹارٹ ہیں, اور ایز اپ اسٹارٹ ہم سالڈ چیز کے پیچھے نہیں جاتے, ہم دکھاوے والی چیزوں کے پیچھے جا رہے ہیں. اور یہ آج سے نہیں, یہ بہت عرصے سے, پاکستان بننے سے پہلے سے, جو اس خطے میں پاکستان بن گیا نا, لیکن مسلمان جو بھی ہیں وہ تو اسی سٹاک سے آ رہے ہیں نا, جو سٹاک سڑا گلا سٹاک تھا ہندوؤں کا اور دوسرے مذہبوں کا, اس سے ہم مسلمان ہو گئے. ہارڈلی 10% یا 15% مسلمان ہیں جو کہ مڈل ایسٹ سے آئے یا ایران سے آئے, عرب سے تھوڑے سے آئے تھے, لیکن وہ بن گئے بہت زیادہ. میری کتاب ہے پوری انگلش میں, دی ہسٹری آف کنورژن آف ریلیجنس, کہ ہمارے اس سب کانٹیننٹ میں ریلیجنس کی کنورژن کیسے ہوئی ہے, اور کون لوگ مسلمان ہوئے, کون لوگ کرسچن ہوئے, کیسے ہوئے, اور کون لوگ بدھسٹ بھی کنورٹس ہیں. ایکچوئل جو یہاں کے لوگ ہیں وہ تھے برہمنک ہندوز, اور ہم برہمنک ہندوز اور جو دلت ہیں ان کی روایات کو لے کے ہم چل رہے ہیں. ہمارے پاس جو پاکستان
70 साल 72 साल 73 साल का हो रहा है। हम अगर पहले अगर 10,000 अमीर थे, अब 10 लाख अमीर हैं। और आप देखिए तादाद कमर्शियल स्कूलों की, इंग्लिश मीडियम स्कूलों की कितने सारे बन गए। मैं चूंकि आपसे लोगों से उम्र में बड़ा हूँ, बहुत बड़ा हूँ, मैंने 1960 में पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल लाहौर में देखा था, प्राइवेट। उससे पहले थे कॉन्वेंट स्कूल जो ब्रिटिश मिशनरीज के थे, क्रिश्चियन मिशनरीज के थे। लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल जो पैसे लेके कमर्शियल तरीके से, वो पहला स्कूल 1960 में बना था लाहौर में, आइजर डे स्कूल। तो उसके बाद देखिए आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले में इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं। तो वहाँ अखलाकियत थोड़ी सिखाई जाती, वहाँ तो सारी अमरीकी और ब्रिटिश अखलाकियत भी नहीं सिखाई जाती। मेरे ख्याल में कैनेडियन अमेरिकन हमसे ज्यादा बाअखलाक हैं। उनका किरदार बुरा है, उनके यहाँ करेक्टर जो जाती करेक्टर है ना, वो बुरा है, लेकिन उनका अखलाक बहुत अच्छा है। हमारा अखलाक बुरा है, पाकिस्तानियों का बहुत बुरा है, हमारा किरदार फिर भी अच्छा है। हमारे यहाँ अभी भी माँ बहन बेटी का ख्याल रखते हैं, हमारे यहाँ अभी भी इस्मत का ख्याल रखते हैं, जिसका ख्याल कनाडा, अमेरिका या यूरोप में नहीं है। तो अखलाक में और किरदार में हम, अब अखलाक में तो हम पहले ही खराब हो रहे थे, हम किरदार में भी अब खराब होते जा रहे हैं। ये टीवी के ड्रामे जो हैं, ये जो टेलीविजन के ऊपर जो कमर्शियल्स आती हैं, ये सारे के सारे हमारे आहिस्ते आहिस्ते हमारे किरदार को भी खराब करेंगे। जी तारिक साहब, आप कुछ फरमा रहे हैं? जी, मैं मंजूर साहब के सारा मैंने सुना, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बड़ी इंफॉर्मेशन मिली। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैंने आमिर साहब और इरशाद साहब को तो आइडिया होगा कि अपनी पहली या दूसरी जो जिसमें मैं गेस्ट स्पीकर था, मैंने कहा था कि तालीम के साथ तरबियत की बहुत जरूरत है। जी जी। और मुबीन साहब ने जो बात कही है कि तरबियत, पहली तरबियत जो होती है वो माँ की गोद होती है। हमारा मुआशरा, आप जरा डॉक्टर साहब, मंजूर साहब, आपने जो कहा कि ये सब कॉन्टिनेंट के जो पिछले लोग थे ये सारे के सारे, नहीं, आप जरा नजर दौड़ाएं, हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो दादा थे, दादी थी, नाना नानी परदादा, उनकी नॉर्म्स डिफरेंट थी। आगे वो नॉर्म्स ट्रेवल नहीं की। आगे वो नॉर्म्स क्यों ट्रेवल नहीं की? वो ये इसमें कौन कसूरवार है? इसमें कसूरवार मैं समझता हूं, मेरी उम्र 70 बरस है, मैं समझता हूं कि पिछले 40 सालों में मेरी जनरेशन ने ये नॉर्म्स आगे ट्रांसफर नहीं की। मेरी दादी रात को बैठ के तो हमें सबक पढ़ाया करती थी, हमें कहावतें सुनाया करती थी। मैंने एक कहावत सुनाई भी थी, याद होगा आमिर साहब आपको, जी जी कि जी, सुबह में जाना था तो उन्होंने रात को मुझे एक कहावत सुनाई थी। हमारे पास वो दादी नहीं रही। एक गांव में एक बंदा रहता था, उसका नाम बूटा था। उसके खर्चे पूरे नहीं होते थे, उसने कहा मैं शहर जाके नौकरी करता हूँ। तो शहर जाने के लिए वो गढ़ पे बैठ गया। वो उस दिनों काफिले चलते थे, रास्ते में पड़ाव आ गया। पड़ाव पे आके तो एक बाबा जी बैठे हुए थे, उनके साथ हुक्के की बारी लगाई। बाबा जी ने कहा बेटा किधर चले हो? उसने कहा जी शहर जा रहा हूँ नौकरी के लिए। उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर नौकरी यहाँ मिल जाए? उसने कहा जी इससे अच्छी बात क्या है, शहर की मुसाफत 2 दिन की है, ये मुसाफत 1 दिन की है, करना क्या होगा? उन्होंने कहा दाने बेचने हैं, 50 रुपए मिलेंगे तुम्हें घर भेजने के लिए, प्लस दाने मिलेंगे कुछ थोड़े से, और 2 रुपए मिलेंगे तुम्हें महीने के खर्चे के लिए। उसने कहा जी ठीक है। वो बैठ गया, खड़ा हो गया, वो दाने बेचने थे। अब दाने बेचने की शर्त ये थी कि दाने तुम तोलोगे और जो दाने नीचे गिर जाएंगे उन दानों को तुम प्रॉपर नए जो सही दाने हैं उनमें मिक्स नहीं करोगे, उन दानों को समेट के झाड़ू मार के कोने में एक पड़ी हुई थी कनस्त्री, उसमें डाल दोगे।
महीना गुजरा, उन्होंने पूछा कि जाना है घर? उसने कहा नहीं जी काफिला आ रहा है, पैसे भेज देता हूँ। उन्होंने कहा ये पकड़ो 50 रुपए और देखो कनस्त्री में दाने कितने हैं। उसने कहा जी आधे हैं। उसने कहा पूरी कनस्त्री है। उन्होंने कहा आधी मेरे घर भेज दो, आधी अपने घर भेज दो। 6 महीने गुजर गए। 6 महीने के बाद बूटे ने कहा जी मैं घर से ना हुआ। बाबा जी ने कहा जाओ, ये मेरा घोड़ा ले जाओ और जाओ। वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि वो हवेली बन रही है, नीचे 2 टांगे खड़े हैं, 4 घोड़े खड़े हैं, 8 भैंसे खड़ी हैं, 4 नौकर बैठे हुए हैं। वो परेशान हो गया। उसने कहा कि यहाँ पे तो बूटा रहता था। उन्होंने कहा जी वो चौधरी बूटा साहब शहरों आ गया, चौधरी बूटा साहब आ गया। उसने कहा अच्छा तुम्हारी चुदरैन किधर है? उसने कहा जी ऊपर चुबारे पे। ऊपर गया, उसने बीवी को मारना शुरू कर दिया कि तूने क्या किया ये? उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया, तुम जो दाने भेजते हो सोने के वो मैं बेचती हूँ और मैंने चीजें खरीदनी शुरू कर दी है, मैंने तो आधा गांव खरीद लिया। उसने जल्दी से पोटली खोली तो दाने चमकते थे। वो लेके सुनियारे के पास गया। उसने कहा ये तो वही दाने हैं जो तुम्हारी बीवी मेरे पास लेके आती। बूटा 8 दिन की छुट्टी आया था। बूटा छुट्टी भूल गया। बूटे ने अगले दिन सुबह घोड़ा तैयार किया और वापस पहुंच गया। बाबा जी बड़ा मुस्कुराए, जल्दी आ गए। उसने कहा जी दिल नहीं लगा। अब पहले जब बूटा तोल करता था तो अंगूठे के साथ दाने नीचे गिराता था कि कम समेटने पड़े। अब बूटा जो था वो ज्यादा दाने डाल के चप्पा मार के नीचे गिराता था ताकि एक कनस्त्री के बजाय 2 कनस्त्री। बाबा जी ने उसको टोका, 1 दिन टोका, 2 दिन टोका, 3 दिन टोका, कोशिश की इंसान बन जाए। आफ्टर ऑल उन्होंने कहा कि जरा देखो, चौथा 5वां दिन था कि देखो कनस्त्री कितनी हुई है। उसने कहा जी अभी तो कुछ भी नहीं हुई, थोड़ी सी हुई है। उन्होंने कहा ये तुम सारी लो और जाओ। उसने कहा जी गलती हो गई है। उन्होंने कहा हाँ तुम्हें एक राज का पता चल गया, लेकिन ये दाने वो दाने नहीं है जो वो थे। अब तुम मेरा रिज़्क खराब करोगे, तुम्हारी नीयत में फर्क आ गया है। तुम्हारी नीयत जब तक ठीक थी रब रिज़्क तुम्हें डिफरेंट तरीके से दे रहा था जी। वो रब अब वो रिज़्क तुम्हें नहीं मिलेगा। अब तुम जाओ किसी और को किस्मत आजमाने दो जी। बेशक ये सुबह मैंने नौकरी पे जाना था, पहला दिन था, तो रात को मेरी दादी ने मुझे ये कहा था कि रिज़्क नीयत के साथ है और नीयत के साथ काम करोगे तो रब्बुल आलमीन तुम्हारी मदद करेगा। एक बुजुर्ग थे, वो अपने पोते के साथ एक लाइट हाउस में रहते थे और रोज कुरान पाक पढ़ते थे, पोते को भी पढ़ाते थे। पोते ने एक दिन कहा कि इसकी हमें समझ तो आती कोई नहीं, तो फिर हम क्या क्यों इसको रोज पढ़ते हैं? उन्होंने कहा ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, तुम ये पकड़ो, ये टोकरी जाओ और नीचे से जिसमें कोयले लेके आते हो ना, इस टोकरी को ले जाके तो नीचे से पानी ले आओ। उसने कहा इसमें पानी कैसे आएगा? उन्होंने कहा ये नहीं आ जाएगा, जाओ ना तुम लेके आओ। वो नीचे गया, उसने पानी भरने की कोशिश की, भरा, लेके भागा, पानी रास्ते में गिर गया टोकरी में से। जाहिर है कि टोकरी में तो पानी नहीं ऊपर आ सकता था, ऊपर आया तो टोकरी खाली थी। कहने लगा इसमें तो नहीं आया। कहने लगे फिर जाओ। वो फिर गया, फिर लेके आया, फिर वो खाली थी। कहने लगा फिर जाओ, तो फिर गया, फिर अब वो भागम भाग बड़ी तेजी से लेके आया तो चंद कतरे बीच में पानी के थे। कहने लगा बस अब मैं नहीं ला सकता। कहने लगे कि तुम ये टोकरी देखो, टोकरी की तरफ देखो क्या हुआ है। उसने कहा कि ये साफ हो गई है। उन्होंने कहा तुम पानी तो नहीं लाए, फिर भी ये साफ हो गई है। इसी तरह जब तुम कुरान पाक रोज पढ़ते हो तो ये तुम्हारी सफाई होती चली जाती है, तुम्हें समझ आए या ना आए, कहीं ना कहीं तुम्हारी सफाई होती चली जाती है। बिल्कुल मुश्ताक साहब, एग्जैक्टली यही मेरा अपना थिंकिंग है। और मैं यहाँ पर बहुत सारे लोग, मेरी भी सीटिंग बहुत नशिस्तें होती हैं यहाँ फिजिकल, मेरे घर पे भी, तो कभी बात करेंगे। मेरा एक मजमून है यहाँ से, इनके पास किताब पढ़िए कि हमारे यहाँ फिरके बने ही इसलिए कि कुरान शरीफ का तर्जमा जब हुआ तो तर्जमे से कुरान शरीफ समझ में नहीं आता, तो उसके लिए ला मोहल्ला
नेक नियति से लोगों ने उसकी तफसीरें लिखी। तफसीर जब लिखी तो उसमें मैंने अपना माइंड डाल दिया, तारिक साहब ने अपना माइंड डाल दिया, शाह साहब ने अपना माइंड डाल दिया, और वो सब नेक नियति से किया, लेकिन उतने ही फिरके बन गए। अब हम चाहेंगे कि अरशद नईम साहब अपने ख्यालात का थोड़ा इजहार फरमाएं। हाँ, कंक्लूड कर दें। जी प्लीज अरशद साहब कंक्लूड कर दें आप। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का, आपकी शमूलियत का। आपकी वजह से हमारा प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन बेहतर से बेहतर होता चला जा रहा है, और ख़ुसूसी तौर पे मैं मंजूर साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला और उन्होंने हमें ज्वाइन किया इस फोरम के ऊपर। डॉक्टर सादात या बाकी दूसरे हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, आप लोगों की शमूलियत से बेहतरी के चांसेस बनते चले जा रहे हैं। एक बात जो डॉक्टर सादात ने कही कि टीम वर्क और मिल के काम करने का जो जज्बा है वही हमें आगे लेके चलेगा, और इस प्लेटफॉर्म पे हम वो एक ऐसी स्पॉटलेस टीम बनाने जा रहे हैं ताकि जब हम पाकिस्तान के लिए कुछ भी करें तो ऐसे लोग सामने आने चाहिए जिनके ऊपर उठा ना सके। मंजूर साहब चूँकि ये इन जहांदीदा और इनको दीन और दुनिया दोनों की समझ है, अगर आप जैसे लोग हमारी सरपरस्ती फरमाएं और हमारी रहनुमाई करते रहेंगे तो यकीनन हम सारे एक पाकिस्तान की खिदमत, जो पाकिस्तान का एक पैराडाइम शिफ्ट है, खा वो इकोनॉमिक्स में हो या खा पॉलिटिक्स में हो या दीन में हो या दुनिया के मामलात में जो भी हैं, अखलाकियात में हो, उनमें हमारी रहनुमाई आप करते रहें, और इंशाल्लाह हम ऐसे लोगों की टीम के सामने आ रहे हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। तो बस मैं बीइंग अ होस्ट मैं सिर्फ शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, कोई स्पीच कोई और चीज़ नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे मंजूर साहब और दूसरे दोस्तों से कि आप लोगों की सरपरस्ती हमें चाहिए, और हमारे जो नौजवान दोस्त हैं जो इन चीज़ देख सुन रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग आएँ। यहाँ पे संजीदा और जहांदीदा लोग बैठे हैं और वो बातें करते हैं, इन किताबों से नहीं मिलेगा। इन जैसे जो मंजूर साहब जैसे, तारिक मुश्ताक साहब जैसे सीनियर, मुश्ताक इरशाद साहब, इनका जो ज़िंदगी का तजर्बा है वो हमारी रहनुमाई करेगा। तो हमें सबकी नौजवानों की भी ज़रूरत है और हमें बुज़ुर्गों की भी ज़रूरत है, ताकि हम एक ऐसी टीम बनाने में कामयाब हो जाएं और अपनी आने वाली नस्ल को एक मजबूत और महफूज पाकिस्तान दे सकें। सर मेरी तरफ से जी बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल है ये सिस्टम जो है ये अफराद से ही बनता है ना? अगर अफराद की गलती नहीं है, सिस्टम की गलती है, सिस्टम कौन बनाता है? नहीं, अफराद जो हैं वो सकाफत बनाते हैं, वो कल्चर बनाते हैं, वो रवायतें बनाते हैं। सिस्टम जो है हमेशा स्टेट बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। अच्छा जी, आखिर में मैं एक अर्ज करना चाहूँगा, तारिक साहब ने भी जिक्र किया, मंजूर साहब ने भी जिक्र किया, बड़ों से सीखना, इंडिविजुअल सतह पे भी और एक सिस्टम के तौर पे भी हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर इदारे की एक जिम्मेदारी है। तो हमारे लिए मंजूर साहब और जो हमारे बड़े हैं वो हमारे दादा और दादी की तरह हैं। हम उनसे सीखेंगे और जो हमारे बच्चे हैं हम उनको सिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी तकरीबन अभी 50 साल का हूँ, जवान तो नहीं और डेढ़ उम्र कह सकते हैं। तो अपने बड़ों से सीखना और फिर अपने बच्चों को सिखाना, ये एक बेहतरीन निज़ाम है तरबियत का। बिल्कुल ठीक। तो दोनों सतह पे, इनफरादी सतह पे भी और हुकूमती सतह पे इदारों के जरिए से भी मुल्क की तालीम की, तरबियत की, इखलाकी तरबियत की ज़रूरत है। अमर साहब एक लफ्ज़ मैं कहूँगा जी कि हमारा सिलेबस कुरान और हदीस थी जिसको हमने छोड़ दिया है, और सिंपल सी जिसमें हर चीज समोई हुई है। जैसे कहते हैं कूजे में समुद्र को करना, असल में कुरान और हदीस से हम हट गए हैं, इसलिए हर तरफ धक्के खा रहे हैं। जी असल में अलहामी कलाम जो है वो ही बेहतरीन रहनुमाई है। अल्लाह सुब्हानहू तआला को ही मालूम है कि हमें क्या चाहिए, और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो पैगाम पूरे आलम तक पहुंचाया। तो कुरान और हदीस ही हमारे लिए माखज़ है, रहनुमाई है, और उसी पे हमारी दुनिया आखिरत दोनों सुधरेंगी। जी मंजूर साहब, आप काइंडली फाइनल वर्ड्स कह दें ताकि फिर हम प्रोग्राम को खत्म करते हैं।
मुझे आज की महफिल क्योंकि पहला दिन था बहुत अच्छी लगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पढ़े लिखे लोग हैं जो मजहबी जज्बे से भी सरशार हैं और दुनियावी चीज़ों को भी समझते हैं और दुनियावी चीज़ों को कंडम नहीं करते, क्योंकि इस दुनिया के अंदर रह के हमने सब कुछ करना है और इस दुनिया में रह के ही हमने अचीव करनी है हर चीज। मैं इसमें गुजारिश करना चाहूंगा कि अभी हम ऑफिशियली अपने सेशन को ख़त्म करते हैं जी, और उसके बाद जिन शुरका के पास तो तशरीफ रखें, हम फिर रिकॉर्डिंग भी बंद कर देते हैं और फिर इंशाल्लाह बिल्कुल बंद थोड़ी देर हम अपनी गपशप करेंगे। चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।